Hello guys, I'm Jade. How have you been? Oh, and yeah. No. How are you today? Because some people are my subscribers, some people are not. That's why I think, yeah, I should say how are you today, right? I think it's raining. Yeah, raining outside. Yeah, I heard some, lightning sound a few minutes ago. I tried to live, yeah, the oh my god, why I'm mumbling? Yeah, the live. So I tried actually, but I don't know what should I do. It's something weird, so I stopped it, and I'm just gonna making video right now. um, yeah. Um, I'm trying to do something else for fun, right? Uh, or learners, right? Korean, English, and Spanish. But I have some ideas actually, but um, I don't try now right now because um, I want to try something else more fun because I made it the last one, the Korean particles, right? The particle actually. Uh, just a few people watch it. Yeah, sorry about that. Yeah, the actually Korean particles is kind of yeah, it's not easy actually, but it's very useful. And if you know well, then you can understand and then you can speak well. Yeah, and I mean more natural. So I recommend you to watch it. Okay, and these days I'm studying Spanish grammar. Yeah, this grammar book is quite helpful for me, but some grammar, the rules, right? Grammar rules about Spanish. Oh my gosh, it's so crazy. Yeah, yesterday actually I studied about ser, haber, right? The verbs. This part is crazy. Yeah. To be honest, the Spanish compared with the uh, French and Italian, right? Actually easier, but I didn't study much about French and Italian, but I studied, right, and then depends on I can speak a little bit French and Italian, right, and then I can read and write too. Actually, yeah, just a little bit, because it's more difficult than Spanish, but grammar things, right, in Spanish, it's not easy. Yeah, if I can understand, then I can speak better. That's why I'm trying now. But when I speak right, yeah, I always confused. Yeah, not all of them, but some of them. Yeah. So even I studied English for a long time and I speak fluently, right? But even though, right, I also can make a mistake, right? And I make actually. I don't know why. So, but Spanish grammar is not easy. Why I'm just gonna all the time make it like that? Sorry. It means that I feel nervous. Yeah, I'm still awkward to speak in front of camera. Yeah, sorry about that. And oh, again, sorry. Uh, I think I try to travel somewhere in Korea because my purpose is to introduce Korean culture well because
I talk to many people, right? Because I use three applications for practice my Spanish and then communicate with people all over the world, right? Depends on they don't know exactly about my country, and that depends on they have a prejudice, right? And then depends on they belong information, and then there some people, right? They don't know how different North Korea and South Korea. That's for me. To be honest, that's weird, but I can understand. But my case, right? In my case, I know many different cultures, right? And at least those countries' name and plagues, right? I can figure out, and then I know some other things, right? So when people don't know, right, how different the North Korea and South Korea, that question is kind of annoying me. Yeah. uh, um, my case, right? If I don't know, I'm just gonna search it and study or little books, and to find the answer, and then get some information. Yeah, though I know a lot, of course I'm interested in world stories and current stories too, right? And that's something else. So before I study language, right, I read some books and the essays books, right? And someone's experience to study abroad or to live there, right? Though I got some motivating, and then I do, and then first there I learned alphabets, right? Alphabets and phonics, right? How to read and write. That is the basic one, right? But yeah, Spanish is easier, right? But so I didn't need too much time to learn about that. I mean, the alphabets and the phonics part, right? But yeah, French and Italian, yeah, it's way more difficult and more complicated. You know, many pronunciations. You know, en, un, or AI maybe, and it depends on E, right? There is just the E, and then there is a put kind of the accent. I know not accent. How can I say the stress? It's the different pronounce, right? It's a two kind of E sound like that. Now I know what. Yeah, because I studied. So I keep if I keep studying, right, I can do it better. I know. So I will. I'm not gonna give it up. Yeah, but it's my hobbies, right? But Spanish, I mean, learning Spanish is not anymore my hobbies actually. So I'm more, yeah, concentrate on studying Spanish now. Yeah, especially grammar part, because my weak point is grammar. Of course, I have to study more vocabularies too. Yeah, some vocabularies are quite similar like English, so I can guess or I can understand automatically. But uh, also, more vocabularies in Spanish, right? I cannot understand. It's way different. Yeah. So now I'm gonna start try to speak Spanish. Hola a todos. Yo tratando hablar español ahora. Mi español no muy bien. Es que aprender sola. Pero está bien. Poco a poco tratando aprender y disfrutar. Disfrutar aprender, aprender español. Ahora yo tratando aprender gramática española con un libro. El libro. Porque gramática es importante, pero otra cosa más importante, pero ahora mi español no practico porque yo necesito aprender muchas gramática española. Yo puedo escribir, leer, hablar español y yo puedo algo, eh, algunas, no, algo, ya, algo, otra cosas, porque eh, cuando aprender muchas gramática española, entonces yo puedo hablar mejor.
¿Por qué tratando de aprender gramática española ahora? Mm, español es muy complejo, especial gramática, ¿sí? Muchas cosas es diferente en inglés, masculino, conjugación, ¿sí? Verbo, cambio verbos, ¿sí? Especial haber el ser verbos, para mí, muy complejo. Em, yo quiero tratando examen tilde, no tilde, lo siento, dele, porque yo tengo, tengo diploma enseñar español. Em, Ahora, no mucho extraño la situación porque yo tratando de hablar muchas cosas español, pero antes sí, un poco, y yo no sé exactamente, es difícil por explicar mi emoción, yeah. Pero ahora yo tengo mejor y yo quiero, ¿cómo se dice? Hablar y eh, explicar mi español. Porque tratando eh, explicar ahora con video inglés, español, ¿sí? Gracias. 음, 제가 이거 스페인어 조금 더 자신감 있게 해보긴 했는데, 좀 헷갈리네요. 이게 갑자기, 조금 지난번보다 자신감 있게 얘기하긴 했어요. 왜냐하면 조금 더 문법적으로 조금 더 정확하게 말하는 그런 게 자신감이 좀 생기긴 했어요. 근데 아직까지 좀 비슷한 거 있잖아요. 알고나스, 알고, 예, 알고. 한국말 같지 않아요? 알고 있나? 그 스페인어 중에 한국말이랑 너무 비슷하게 들리는 게 되게 많거든요. 그래서 근데 재밌어요. 그래서 저 계속 알고 그래서 그게 something 이런 뜻이더라고요, 영어에. 알고 나서는 어떤 것? 약간 그런 개념이거든요. 그래서 이걸 새로운 그 단어를 한번 사용해 보려고 시도를 했는데 말하다가 좀 버벅댔어요. 에, 제가 카메라 앞에서 얘기하는 그런 그 자신감이나 용감한 이렇게 너무 너버스하지 않는 그런 걸 좀 보여주고 싶어서 지금 제가 그 라이브를 시도하다가 실패하고 여기 와서 이러고 있거든요. 여기 와서가 아니라 제 라이브를 지금 찍고 있어요. 이제 사람들이랑 소통하고 싶었거든요. 왜냐면은 진짜 이렇게 같이 얘기하면은 좀 더 자연스럽게 얘기할 수 있고 긴장하지 않는데 혼자서 이렇게 얘기하려니까 이게 좀 정말 약간 심리적으로 약간 제가 괜히 좀 어색하면서도 버벅대는 것 같아요. 이제 프랑스어 하는 거 듣고 싶으세요? 좀 창피한데요. 제가 한번 시도를 해봤거든요. 그러니까 알아들을 수 있고 괜찮다고 얘기해 주시긴 하는데 진짠지는 모르겠어요. 그냥 하느라고 했는데 그래도 한번 해볼게요. 예. Bonjour, enchanté, je m'appelle Jade. Yeah. J'habite à Séoul. Je parle façon anglais. Je parle français un peu parce que non passé. Euh, Prononciation français trop difficile.
trop difficile. Euh, euh, Pourquoi não passei. Euh, yeah. Oh, como se dice? Oh my God. No, 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 no. Euh, ça dépend, je parle français. Et, oh my gosh. Oh là là. 막스무 제가 아직 이 정도 수준밖에 안 돼요. 이게 그러니까 ça dépend 이게 그러니까 depends on 이런 뜻이거든요. 이게 hablo, yeah, follow 말할 수 있고 depends on no, yeah, no 이해할 수 없고요. 예, 아직 지금 예, 뭐라고 해야 되지? 그냥 긴가민가한 게 많아요. 이해하겠네? 무슨 뜻인데? 이거 발음은 많이 들어봤는데, 뜻을 잘 모르겠네? 뭐 그런 것도 있어요. 그 이탈리아어는요, 아직까지 그냥 ciao, piacere, mi chiamo Jay, yeah, io parlo italiano, un poco, yeah, 이런 식으로. 그리고, io parlo inglese, molto bene, 이렇게, 예, grazie mille, 뭐 이런 거 할 수 있어요. 그리고 이것만 알지는 않죠? 더 많이 또 아는 것도 있죠? 단어도 있고. 그리고 스페인어랑 비슷해서 뭐라고 해야 되지? 그 자동으로 알아들을 수 있는 거 있잖아요. 그런 게 있어요. 프랑스도 그렇고 이탈리아. 그래서 영어 아시고 스페인어 아시면요, 되게 좋은 게 뭐냐면요, 이 프랑스랑 이탈리아 그리고 포르투갈어까지 이해할 수 있어요. 물론 전부 다는 아니고요. 이게 비슷해가지고 저 사실 포르투갈어 조금 이해해요. 아, 물론 완벽하게 못하고요. 그냥 단어들 있잖아요. 이렇게 몇 가지가 이 스페인어랑 비슷해가지고 이렇게 약간 이런 얘기 하는 것 같은데 이렇게 추측할 수 있어요. 그래서 사실 우리 그 일본어랑 중국어도 비슷한 게 있잖아요. 제가 아직 일본어를 기억하는 게 좀 놀라워요. 고등학교 때 배운 건데 다시 공부하려고 시도를 한 적은 있었거든요. 제가 캐나다 가기 전에. 왜냐면은 제가 폴리글럿 되고 싶었어요. 사실 그때도. 그때 제가 준비를 좀 했었죠. 공부하면서 일하면서 아팠어요. 몸이 진짜. 저축도 더 많이 하고 그냥 제 꿈을 위해서 이렇게 노력을 했었거든요. 이게 뭐든지 노력이 필요해요. 근데 제가 이제 자세한 내용을 말씀드리기 좀 그런데 중간에 엄청 고민하다가 생각을 바꿔서 한국에 돌아온 거거든요. 그러다가 좀 한동안 좀 힘들어한 적이 있었거든요. 그러다가 또 새로운 도전을 했어요. 이게 경험이라는 게 중요한 것 같아요. 그리고 스스로 해보고 깨닫고 자기가 갈 길을 찾는다는 건 참 중요한 것 같아요. 그냥 쉬운 길만 가는 것보다는 또 이런저런 도전을 해보면서 자기가 갈 길을 찾는 것도 참 좋은 것 같아요. 예, 저도 음, 그래서 제가 가야 할 길을 이제 제대로 알게 된 것 같거든요. 예, 제 목표는 polyglot, 5개국어, 최소 intermediate, 중급 레벨은 되는 게 목적이거든요. 지금 스페인어는 좀 가까이 갔어요. 읽고 쓰고 말하고 많이 이해하잖아요. 근데 프랑스하고 이탈리아는 아직까지 완전 초보는 아니지만 그래도 아직 초보죠. 예. 그래서 공부는 더 할 건데 일단 스페인어를 제가 B1이나 B2 레벨이라고 말할 수 있을 정도로 되고 싶어요. 이왕이면은 B2 이상 되면 좋겠죠. 뭐 C1까지. 예. 그랬으면 좋겠는데 이게 생각보다 좀 어렵더라고요. 그리고 영어는 사실 한국에서 되게 이런 인프라나 이런 게 잘 되어 있잖아요. 한국이 워낙 영어를 다 배우고 중요시 하잖아요. 책도 많고 뭐 TV 프로그램도 있고 뭐 유튜브로 배워도 되고 사실 되게 많아요. 근데
사실 다른 나라 언어도 있긴 있어요. 비슷해요. 한국의 교육 시장이 되게 괜찮다고 생각해요, 저는. 언어 쪽은. 근데 이걸 어떻게 활용하느냐, 자기가 이제 끝까지 이거를 하느냐 안 하느냐 그 차이점이라고 생각을 하거든요. 그리고 생각도 좀 바꾸셔야 되고요. 예, 꼭 외국에 나가야지 영어를 잘할 수 있다. 뭐 외국어를 잘할 수 있다. 그 생각은 저는 아니라고 생각합니다. 왜냐면은 나가서도 하지 않으면, 노력하지 않으면 똑같거든요. 제가 그런 사람을 봤고요. 그렇게 따지면 한국에 사는 외국인들 다 한국말 잘해야 되잖아요. 노력 안 하니까, 공부 안 하니까 못하는 거잖아요. 물론 노력하시는 분들은 잘하시고, 한국에 와본 적 없는데도 드라마 좋아했어. 그리고 자기가 노력해서 되게 이렇게 잘하게 됐다. 그런 외국인들 많거든요. 저도 마찬가지잖아요. 저도 뭐 영어를 좋아했으니까 제 전공에다가 직업까지 한 거잖아요. 근데 그 전에 발음은 사실 원래 이런 발음 비슷하게 갖고 있었어요. 그 중학교 때도 제가 책을 보면 친구들이 웃었거든요. 고등학교 때도 웃어가지고 왜 웃냐고 물어봤더니만 네가 이상한 게 아니라 네가 콩글리시 발음하지 않는다고 그래서 그렇다고 얘기를 하더라고요. 제가 그 발음부터 공부를 했었거든요. 예. 그리고 읽기 연습도 해서 발음 연습을 했어요. 사실 스페인어도 책을 사서 제가 그렇게 공부를 한 거거든요. 그다 그래 사실 그렇게 했는데도 스페인어 발음이 이게 제가 약간 영어식 발음 같다고 그래서 원어민들 하는 걸 좀 들어봤거든요. 이렇게 이게 약간 말하는 게 좀 인토네이션이 심한 건 아닌데 그 방식이 있더라고요. 그래서 저도 말할 때 메르 이거 compro 이러면서 pero lo siento todos 뭐 이러면서 자 ¿cómo estás? sí 이러면서 좀 그렇게 노력한 거거든요. 저도 말을 하려고. 근데 그렇게 안 하고 자기 그 고유 그 머들텅 있잖아요. 자기 그 뭐라고 해야지? 한국이면 한국식으로 있잖아요. How are you? What do you do? 막 이러잖아요. 이제 캐나다 있을 때도 한국 분 중에 그런 분이 있으셨는데 그걸 좀 이렇게 발음을 악센트를 고치시면 뭐 다 알아들으니까 상관없어요. 이렇게 얘기하시더라고요. 제가 아무 말 안 했어요. 왜냐하면 그분이 그러고 싶다니까 제가 강요할 수는 없는 거잖아요. 근데 저는 어, 발음을 계속 지적해 주지는 않지만 음, 그냥 잘 알아듣게 하면 된다고 생각을 하거든요. 그래서 악센트가 완전 중요하지 않다고 생각하진 않아요. 사실 제 개인적인 성격은 이왕이면 제대로 발음하는 게 좋다고 생각을 해요. 그렇긴 한데 정말 이상한 발음 아니면은 똑같이 완벽하게 하고 싶은 생각은 없어요. 예, 그게 쉽지도 않겠거니와 너무 그게 집중하다 보면은 좀 시간도 더 오래 걸리는 것 같더라고요. 그래서 저는 그냥 제가 할 수 있는 거는 발음을 이렇게 잘하려고 더 가깝게 하려고 노력을 하고요. 그렇지 않는 거는 뭐 크게 중점을 두지는 않아요. 내가 얼만큼 이해하고 말할 수 있고 그리고 이렇게 막힘 없이 있잖아요. 자연스럽게 할 수 있고 그게 더 중요하다고 생각을 해요. 내 스페인어 발음이 완전 엉망이라고 생각하진 않거든요. 저는 물론 원어민 들었을 때는 발음이 좀 알아듣기 좀 힘드네 뭐 이런 것도 있을 수는 있긴 하겠죠. 음, 예. 그리고 이게 사람마다 다른 건데 발음이 조금 정확하지 않더라도 그 문맥 있잖아요. 컨텍스트. 예, 컨텍스트에 따라서 이렇게 잘 캐치할 수도 있거든요. 저도 외국인들이 한국말 할 때 발음이 조금 약간 자기 모국어 발음을 하잖아요. 그러면은 그렇게 캐치해서 이렇게 이해를 하거든요. 정말 이해 못하면은 다시 물어봐요. 네, 그렇게 많이 하거든요. 그게 외국어 공부하는 방법인 것 같아요. 네. 그래서 제가 오늘 한국어, 영어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아 이렇게 5개국 하는 거 제 관심 분야 언어에 대해서 제가 한번 얘기를 해봤거든요. 일단은 저는 이 나머지 있잖아요. 스페인어, 프랑스, 이탈리아만 배우고 싶고 또 더 많은 언어를 배우고 싶을지는 잘 모르겠어요. 지금은 계획이 없어요. 계획이 없고 포르투갈어가 좀 스페인어랑 비슷해가지고 좀
만약에 배운다면 포르투갈어를 배우고 싶은 생각이 좀 있네요. 네. 어, 그 생각이 있긴 한데 다른 계획은 지금은 없어요. 네. 그리고 라이브로 저랑 한국어, 스페인어, 영어, 뭐 프랑스도 좋고요. 이탈리아 잘 못하지만 그런 관심 있는 분들이 나 네이티브들이 라이브에 오신다면은 같이 얘기 나누고 싶어요. 예. 실전이잖아요. 스피킹은 실전. 이거는 이론하고 달라요. 외우고 쓰고 이런 거하고 다르거든요. 스피킹은 말을 해야 돼요. 말을 계속 함으로써 이게 자연스러워지고 익숙해지거든요. 그리고 이게 얘기를 하면서 거기서 표현 같은 거 배울 수도 있거든요. 새로운 표현. 뭐 아니면은 뭐 평상시에 잘 사용하지 않았는데 예, 얘기를 하다 보면은 그걸 듣고 저는 그 자리에서 한번 사용해 보기도 해요. 아, 저렇게 말을 하네. 나도 저걸 한번 사용해 봐서 말을 해봐야겠다. 제가 적용을 하거든요, 실제적으로. 그렇게 적용을 해서 말을 하니까 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이니까 영어 실력이 늘었던 것 같아요. 많은 다양한 주제로 이렇게 디스커션 많이 했거든요. 그러다 보니까 지금 영어를 잘하게 된 것 같거든요. 그래서 외국에 안 나갔었는데 이미 영어를 하는 상태였잖아요. 그러다 보니까 제가 유럽 여행 갔을 때도 되게 편리했어요. 예. 편리했었고 자신감도 있었고요. 그 영어 공부하면서 자신감이 생겼었어요. 그리고 성격도 더 이렇게 적극적으로 바뀌고 예, 더 이렇게 예, 수다쟁이가 되고 사실 외국 공부하려면 수다쟁이가 돼야 돼요. 가만히 이렇게 듣는다고 해서 그 말하는 실력이 늘진 않거든요. 리스닝 스킬은 늘겠죠. 근데 스피킹은 말을 해야 합니다. 이거는 리스닝, 뭐 라이팅, 뭐 그래머, 그쵸? 그런 거하고는 달라요. 그 우리 아기들이 엄마, 아빠 이렇게 해서 이제 나중에 이제 말이 점점 길어지잖아요. 그러면서 그렇게 말이 느는 것처럼 외국어도 이제 간단한 것부터 해서 계속 이렇게 점점 긴 문장으로 또 다양한 표현으로 얘기를 하다 보면은 예, 그렇게 하다 보면 어느 순간 어, 영어가 이제 자연스럽게 예, 익숙하게 이렇게 되는 거죠. 외국어도 마찬가지라고 생각하거든요. 다른 외국어 다 똑같아요. 영어만 그런 것 아니거든요. 이제 제가 영어를 예를 들어서 얘기를 한 것뿐이지. 그래서 제 스페인어도 그런 날이 오기를 바랍니다. 예, 저도 프랑스어도 조금 더 길게 얘기하고 싶어요. 그나마 좀 길게 한 게 Je parle français, un peu, parce que trop difficile 이렇게요. 뭐 정확하진 않겠지만 조금 발음이 약간 정확하지 않을 거예요. 원어민들이 들으면. 근데 그 Je parle français 그거 있잖아요. 롤롤롤라 그거 있잖아요. 나 그 발음 너무 좋아요. 너무 로맨틱하고 이게 좀 되게 분위기 있어 보이더라고요. 좀 지적으로 보이고. 저는 그런 프랑스어를 약간 이렇게 줄줄줄 얘기하고 싶어요. 갈 길이 머네요. 그리고 스페인어는 이제 뭐 그걸 뛰어넘었으니까 물론 아직까지도 유창한 건 아니지만요. 그렇습니다. 그래서 제가 가끔씩 이렇게 소통이 좀 필요한 것 같아요. 왜냐면은 뭐 이론만 할 수는 없는 거잖아요. 한국 문법을 만든 거는 이제 저한테 많이 물어보더라고요, 외국인들이. 그래서 저도 한국 사람이지만 한국 문법 뭐 마이 갓 설명해 주기가 힘든 거예요. 사실 스페인어나 뭐 다른 외국 그 원어민들도 그 나라 문법이라는 거 물어보면요. 설명을 잘해 주시는 분도 있으신데 설명을 잘 못하시는 분도 있으시더라고요. 그 나라 말이기 때문에 이렇게 사용을 하지만 이게 전문적으로 배운 거나 알고 있지 않으면은 왜 그렇게 되는 거지 설명하는 건 쉽지가 않거든요. 그래서 저도 이 유튜브 컨텐츠를 만들면서 많이 배워요. 아, 우리 한국어가 이렇게 돌아가는구나. 그래서 이렇게 말을 하고 이렇게 사용하는구나. 그런 걸 많이 느꼈죠. 그래서 한국어가 사실 읽고 쓰는 거는 되게 쉬워요. 근데 문법적이나 여러 가지 뭐 한자라든지 그런 거 있잖아요. 그런 거 생각하면은 정말 이게 쉬운 언어가 아닌 것 같아요. 저 그거 많이 공감해요.
그 제가 이거 컨텐츠 만들면서 느낀 게요. 와, 영어로 설명할 때도 발음이 이좀 되게 문법적인 언어 단어가 많잖아요. 그러다 보니까 이게 약간 조금 예, 그 사용하는 단어 그 수준도 조금 더 이렇게 쉬운 건 아니잖아요. 사실 문법도 약간 전문적인 분야에 들어가잖아요. 한국은 사실 그 회화를 가르치는 전문 선생님과 문법을 가르치는 전문 선생님 이렇게 좀 나눠지거든요. 음, 물론 이제 그 문법을 좀 전문적으로 하시는 분들은 약간 내신, 입시라고 얘기하죠. 그 중고등학생 학교 시험 그거에 관한 거잖아요. 제가 그거에 약해요. 제가 문법 설명이 좀 부족하거든요. 왜냐하면 제가 저 문법 전문 강사가 아니다 보니까 알긴 아는데 그걸 설명하기가 좀 힘들 때가 있더라고요. 물론 이제 공부를 해서 이렇게 설명을 뭐 할 수는 있어요. 근데 이제 그거를 좀 더 이렇게 자연스럽게 좀 더 이해하기 쉽게 가르친다는 그 스킬이 제가 좀 부족해요. 제가 가르쳐 봤거든요. 그리고 좀 안 맞더라고요. 예, 저는 그런 이론보다도 이렇게 실전에 강하게 영어로 얘기하고 다양하게 의견도 나누고 이런 게 저한테 더 맞더라고요. 서로 이렇게 맞는 게 있거든요, 보면은. 그래서 뭐 제가 문법 잘 못한다면 완전히 못한다고 이렇게 그런 식으로 생각을 많이 하시더라고요. 영어 잘하면 문법 잘 모르더라. 이렇게 얘기하거든요. 근데 사실 저는 문법보다 영어 스피킹 잘하는 게 더 낫다고 생각합니다. 왜냐하면은 더 실용적이잖아요. 실전에 더 필요하고. 말을 해야지 제가 뭐 문법하고 그런 거에서 뭐 가르치거나 뭐 이런 거 아니면은 솔직히 그게 뭐 평상시에 필요한 건 아니잖아요. 그리고 그거는 시험이나 이런 특정한 이런 뭐 문서나 이런 건 필요하지만 스피킹을 하시려는 분들한테는 실전이 강한 거죠. 말이 통해야 되잖아요. 예, 일단 자기가 직접 말하는 거랑 통역을 쓰는 거하고는 또 다르거든요. 전달하는 뉘앙스나 이런 게 다른 거잖아요. 예, 그래서 저는 뭐 무시하는 뜻으로 말한 건 아닙니다. 왜냐면은 그렇게 많은 돈을 쓰고 영어를 배우는데도 영어 한마디 못하면은 사실 그게 시간 낭비, 돈 낭비잖아요. 물론 기본적인 그 영어에 대한 백그라운드 그거는 깔려 있지만 그래도 중요한 거는 말을 해야죠. 예, 말을 해야지 기회도 더 많다고 생각해요. 읽고 쓰는 거는 솔직히 할 수 있잖아요. 근데 말하는 게 안 돼서 힘든 거잖아요, 사실. 네. 그래서 저는 자신감도 주고 왜 영어 스피킹을 더 중요한지 그리고 해야 되는지 그걸 말하고 싶어서 얘기하는 거예요. 여기서는 뭐 누가 더 옳고 그렇다 그런 걸 떠난 그런 것도 아니고 일단은 스피킹을 하고자 하는 사람들에게 저는 동기부여를 주기 위해서 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 그래서 제가 그런 얘기를 하면은 좀 오해하시는 분도 있으시더라고요. 근데 물론 생각이 다를 수 있긴 하겠지만은 일단 제가 여러 나라 언어를 하잖아요. 그러면은 제가 정명해 보인 거라고 생각을 해요. 근데 그렇게 하지도 않고 뭐 이론만 생각하고 다 그러니까 그렇다 이런 거는 아니라고 생각을 해요. 물론 사람마다 편차가 있긴 하죠. 어떤 사람은 빨리 늘고 어떤 사람은 좀 느리고 그게 속도가 좀 다르잖아요. 또 어떤 분들은 되게 센스 있으시고 언어적인 능력이 있어서 빨리 배우시는 분도 있으시고 또 그 반대인 분도 있으시잖아요. 그리고 또 어떻게 공부하느냐에 따라서 그럴 수도 있을 것 같아요. 저는 솔직히 스페인어를 취미라고 생각했기 때문에 조금씩 저만의 방식으로 그렇게 공부를 한 거예요. 뭐 빡세게 공부해야 돼. 저 공부하기 싫어요, 솔직히. 공부 많이 했잖아요, 한국 사람들. 진짜 많이 하잖아요. 제가 공부를 좋아하는 사람은 아닌 것 같아요. 그냥 제가 좋아하는 거는 좋아한 것 같아요. 그래서 역사 공부라든지 언어 공부 이런 거는 되게 재밌게 한 것 같아요. 제가 책도 읽고 뭐 그 내용에 이제 뭐 이렇게 빠져가지고 너무 재밌다 이러면서 그렇게 공부를 했는데 막 외우고 뭐 강제로 하고 이러면 저는 학교 다닐 때 되게 싫었던 것 같아요. 그래서 제가 예체능이나 이런 데 관심이 많았던 것 같아요. 막 상상력도 풍부하고 공부 시간에 딴 상상력하고 사실 막 열심히 공부하고 모범생이 칭찬받고 그랬잖아요. 저도 뭐 말썽꾼은 아니었지만
지금 생각해보면요. 그런 거보다도 다른 곳에 이렇게 재주 있는 친구들 있잖아요. 좀 그런 친구들이 있었거든요. 그림을 잘 그린 거나 뭐 다른 곳에 이렇게 재주 있는 친구들이 솔직히 학교에서는 조금 노는 친구다 이렇게 얘기했지만 그 친구들 좋았어요. 왜냐면은 그런 뛰어난 재주들이 있더라고요. 사람마다 그 자기만의 그런 탤런트가 있잖아요. 근데 저는 그런 게 좀 그 친구들한테서 발견했었고, 어, 저보다 더 좋은 능력을 가져 좀 부럽기도 했었어요. 제가 관심이 있어서 그런 것도 있긴 하고요. 그래서, 오늘 제가 지금 또 말이 좀 빨랐죠? 미안해요. 제가 얘기하면서 순간 느꼈어요. 그럴 때가 있거든요. 나 말 되게 좀 빨리 한 것 같네. 발음도 안 돼, 빨리. 발음도 세네. 이런 식으로 영어 할 때도 그렇고 좀 차분하게 얘기할 때도 있긴 한데 이게 하다 보면은 이게 템포가 막 빨라져요. 리듬에 막 이렇게 리듬이 다다다다다다 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 좀 오해받기도 해요. 화난 거 아니고요. 그리고 원래 말이 빠릅니다. 일부러 그런 거 아니고요. 그래서 오늘은 또 저의 솔직한 그 의견과 득담 경험 그리고 어, 저의 미숙함 그리고 아직 어설픈 이 도전 유튜브의 도전을 또 쉐어할까 이렇게 카메라 앞에 앉았습니다. 어, 다음에는 다른 장소에 가서 이렇게 그 주위에 이렇게 뭐라고 그러지? 환경도 보면서 칠링하는 그런 토크를 한번 해보고 싶어요. 라이브를. 그런 거 좋더라고요. 저는 왠지 같이 이렇게 소통하는 것 같잖아요. 분위기도 그렇고. 그래서 그런 거 한번 해보고 싶어요. 그리고 그 외국인들 있잖아요. 인터뷰 한번 해보고 싶거든요. 거기 가서. 한국에 사시는 분이 어떤 한국에 대해서 어떻게 생각을 하시고 또 솔직한 생각을 알고 싶어요. 그걸 만들어서 제 비디오, no, 아니, sorry. 비디오 아니고 제 유튜브에 공유하고 싶어요. 그래서 한국에 되게 관심 있는 친구들이 보고, 어, 이제 한국에 대해서 좀 더 자세히 어, 알, 알게 됐으면 좋겠거든요. 제가 그런 취지로 만들고 싶은데 제가 좀 요즘 집순이인데다가 뭔가 생각은 많아요. 생각은 되게 많아요. 아이디어도 많고 이러는데 이제 행동에 옮기는 게 이제 문제거든요. 그래서 지금 한국 어딘가에 여행을 갈까 싶은데 혼자 여행을 가본 적이 없거든요. 해외는 혼자 가봤는데 되게 웃기죠. 제가 처음으로 21살 때 배낭여행 갔을 때도 사실 같이 갈 사람이 있었는데 못 간다고 그래가지고 이제 혼자서 어쩔 수 없이 갔는데 무서웠어요. 제가 완전 겁쟁이였어요. 그래서 이게 언어를 할 줄 알면은 더 자신 있다고 이래서 영어 공부하고 싶다 뭐 부럽다 이렇게 얘기하신 분이 있는데요. 그거 상관없어요. 저 영어 못해도 무서웠어요. 그러니까 이거는 사람 성격인 거예요. 근데 이제 거기서 어떤 좋은 언니를 만나가지고 이제 여행을 이렇게 편하게 할 수 있었거든요. 근데 이제 그래서 그래서 캐나다도 혼자 갈 수 있었던 거거든요. 근데 다시 유럽을 가고 싶은데 혼자 가려니까 좀 좀 자신이 없어요. 제가 좀 유럽이 또 소매치기가 많다고 그러더라고요. 제 때도 그런 얘기 많이 들었거든요. 근데 저는 다행히 소매치기를 당한 적은 없어요. 근데 진짜 신기한 게 뭐냐면은 제가 마지막에 이탈리아에서 그 프랑스 파리로 다시 가야 했었거든요. 한국에 오려면. 근데 그때 되게 피곤했었어요. 제가 그때 막 이탈리아가 너무 이렇게 따갑고 막 습하진 않았거든요. 그런 날씨였거든요. 그래서 막 이렇게 더위에 지치고 좀 많이 탔었어요. 제가 피부가 하얀 편인데 그때 좀 많이 탔던 얘기 들었거든요. 한국에 와서. 그래서 그 정도였었거든요. 그래서 이제 그때 마지막으로 이제
기차 시간이 많이 남아가지고 그 모나코 해변에 가서 막 그 언니랑 이렇게 그 초등학교 선생님인가? 그분도 만났어요. 그 언니도 제가 그때 나이가 상당히 어려가지고 다 언니들이 많았거든요. 막 이렇게 수영하고 막 재밌게 하고 이제 기차를 타는데 그 복대라는 걸 주고 갔거든요. 부산에서 오신 그때 그 친구는 저보다 어렸어요. 20살. 저는 21살이었는데 주고 가서 되게 잘 썼거든요. 근데 그게 너무 불편한 거예요. 배에다 이렇게 꺼내고 다시 여권이랑 돈이랑 그런 거 있잖아요. 소매치기 안 당하려고. 그랬는데 그 조그만 이렇게 주머니 같은 게 있었어요. 거기다 이제 그 우리나라 돈으로 한 5천 원? 야, 그 5천 원이랑 그다음에 그 뭐 제가 다른 나라 뭐 스위스랑 뭐 이렇게 간 나라에서 동전 되게 저렴한 거 있잖아요. 우리나라 돈으로 한 10원 뭐 10원, 100원 뭐 이 정도였나? 특히 몇 개 남았었어요. 제 국제 학생증이라. 그래서 거기를 넣어가지고 이게 팔이 되게 걸어가지고 이렇게 그 배낭 크잖아요. 배낭 여행자였으니까 이렇게 베고 잤거든요. 이렇게. 근데 자고 일어났는데 그게 사라졌어요. 근데 제가 피곤해서 되게 딥슬립을 한 것 같거든요. 정말 완전히 푹 잔 것 같긴 한데 그리고 이 베고 잤는데 그게 어떻게 사라졌을까요? 와, 미스테리. 아직까지 궁금합니다. 정말 그 소매치기들이 마술사 같아요. 도대체 그런 기술 어디서 배웠을까요? 그 기술로 다른 것에 머리를 쓰시면은 더 이렇게 훌륭한 일을 하거나 더 나은 삶을 살지 않을까요? 그 남의 물건을 훔치는 것보다는 좀 그런 생각이 드네요. 어쨌든 저는 그 기억밖에 없는데 뭐 유튜브나 뭐 여러 가지 보면은 뭐 소매치기 그리고 또 외국인들이 한국에 와가지고 무슨 카페라든지 뭐 지갑을 떨어뜨려도 다시 돌려주고 뭐야 한국 뭐 이게 말이 돼? 그 얘기하니까 안 믿는 것 같더라고요. 진짜 외국인들도 너무 좋잖아요. 그래서 저는 한국이 제일 살기 좋다고 생각하거든요. 안전하고 편리한 거 이거만큼 중요한 게 없다고 생각하거든요. 제 인생에 그 두 가지가 제일 중요해요. 그래서 물어봐요. 어디 가서 살고 있냐. 사실 유럽 가고 살고 싶어요. 기회가 있으면 더 좋은 기회. 근데 굳이 가고 싶은 생각은 없어요. 왜? 말씀드렸잖아요. 그 두 가지가 저한테 중요하거든요. 근데 유럽에 살면 제가 아마 기회가 되면 여행을 많이 다닐 것 같아요. 왜냐면은 이게 어 기차 여행으로 이렇게 갈 수 있죠. 제가 기차 여행을 좋아하거든요. 막 좀 약간 참을미, 카시크니스 이런 거 있어가지고 기차로 여행하면 이렇게 좀 그 창이 크잖아요. 밖에 이렇게 구경도 할 수 있고 배경도 이렇게 구경할 수 있고 막 약간 칠린 하잖아요. 여유 있고 이게 막 서둘 필요도 없고 막 그렇잖아요. 그리고 또 막 뭐 이렇게 뭐라 그래야 되지? 그 버스처럼 막 깝깝하지 않잖아요. 버스는 약간 밀폐된 공간 같이 그렇게 느껴지잖아요. 물론 지금은 버스가 뭐 우등 뭐 버스 뭐 이렇게 가지고 막 누울 수도 있고 더 좋아지긴 했잖아요. 그래도 저는 기차가 더 편한 것 같아요. 좀 더 이렇게 공간적으로도 좀 더 오픈됐잖아요. 그래서 그렇게 기차 여행 이렇게 바깥 구경하면서 또 맛있는 것도 먹으면서 그죠? 거기서 이렇게 얘기도 하면서 막 이렇게 가끔씩 이렇게 그냥 이렇게 그 스페이싱 아웃 멍 때리면서 이렇게 창문 보면서 그런 낭만이 있는 것 같아서 기차 여행이 좋은 것 같아요. 그래서 유럽을 좋아하는 이유 중에 하나가 기차 여행으로 다른 나라를 이렇게 갈 수 있다는 거. 그거 되게 좋은 것 같아요. 그냥 걸어서 이렇게 다니는 것도 좋아하고요. 저는 걷고 뭐 이런 거 좋아하거든요. 길치인데다가 무서워서 면허도 없는 쓰니까 어 그것도 다행인 거죠. 걷는 거 좋아하니까. 근데 그런 것도 없으면서 막 걷기 싫어하면은 막 불편해서 막 그럴 거잖아요. 그래서 저는 운동 삼아서 이렇게 걷고 산책하고 이렇게 약간 치어링 하는 거 되게 좋거든요. 그러다 보니까 그런 유럽이 좀 그런 것 같아요. 좀 그런 이렇게 돌아다니면서 곳곳에 이렇게 건물들도 약간 앤티크하고 그죠? 이렇게 둘러보고 이렇게 좀 여유 있게 그렇죠? 그래서 저도 한국의 고궁이나 이런 데 가면은 그런 바이브가 좋아가지고 이렇게 음, 좋아하는 것 같아요. 그 역사 속에 또 다양한 이런 재밌는 에피소드도 있긴 하지만 그거를 이제 도전하고 싶었거든요.
또 얘기하자면 제 개인적인 얘기를 하자면은 근데 제가 여러 번 생각을 했었어요. 옛날부터 20대 초중반부터 했었거든요. 근데 공부할 게 너무 많아요. 한국 역사가 짧지가 않아요. 외워야 될 것도 너무 많은 거예요. 예, 제가 빡세게 외우면서 공부하는 스타일은 아니거든요. 그러다 보니까 제가 좀 부담스럽더라고요. 그래서 생각만 하고 있는데 모르겠어요. 언젠가 또 도전할지도 몰라요. 사실 뭐 나이가 중요한 건 아니잖아요. 네, 뭐 나이 때문에 못하겠다 이런 생각은 갖고 있지 않아요. 저는 중요한 거는 이제 제가 그걸 끝까지 잘 해낼 수 있느냐 없느냐 그게 더 중요하다고 생각하거든요. 나이는 누구나 먹는 건데 뭐 나이로 이렇게 편가르기 하고 뭐 나이로 뭐 이렇게 저렇게 하는 거 전 그런 거 좀 별로예요. 어차피 저도 처음에는 어렸었고 지금 이 나이가 온 거고 여러분들도 나중에 나이가 드실 거고 나이 드신 분들도 어린 시절이 있는 거잖아요. 서로 존중해 줬으면 좋겠어요. 근데 무조건 내가 나이 많으니까 내가 나이가 어리니까 그건 아니라고 생각을 해요. 물론 뭐 때로는 그래 뭐 어리니까 나이가 많으시니까 그런 걸 좀 이렇게 존중해 드리고 더 존중해 드리고 그냥 이렇게 그냥 뭐 그럴 수 있지 이렇게 해요 제가. 근데 그런 거를 권리인 양 막 그러시는 분들 있잖아요. 저는 그런 분이 좀 그리고 또 뭐 나이 드신 분이 좋은 얘기를 해주면 그거를 어, 뭐 꼰대다 이건 아닌 것 같아요. 막 다짜고짜 뭐 이렇게 앞뒤 없이 그냥 뭐 이래라 저래라 하는 거는 꼰대에서 이렇게 맞는데 좋은 얘기는 들을 필요 있다고 생각하거든요. 그래서 그런 게 없어지면은 이게 서로의 그 제너레이션 갭 그죠? 그 세대 간의 격차가 좀 줄어들지 않을까. 제가 살면서 느낀 거예요. 저도 또 어릴 때 그런 느낌 많이 받았거든요. 그래서 저도 그런 생각을 안 가지고 살려고 하는데 저같이 생각하시는 분들이 별로 없으시더라고요. 그게 문제인 것 같아요. 이게 사회가 그렇다 보니까 그럴 수밖에 없는 것도 있는 것 같아요. 그래서 좀 다른 생각을 갖거나 다른 관점으로 얘기하면은 그거에 대해서 약간 좀 편견 그런 것도 좀 있는 것 같아요. 제가 그런 거 좀 많이 느꼈거든요. 근데 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 뭐 사람마다 다른 거니까. 근데 뭐 서로 맞지 않으면은 생각의 차이가 있으면은 불편하면은 뭐 서로 이렇게 이렇게 바운더리를 두고 거리를 두는 게 서로 맞는 것 같아요. 괜히 뭐 맞지도 않는데 그런 억지 인간관계는 아닌 것 같더라고요. 제가 얘기하다 보니까 별의별 얘기를 다 해요. 제가 이렇게 수다쟁입니다. 어쨌든 여러분 감사하고요. 지금 오마이갓 시간이 꽤 됐네요. 제가 이렇게 하루 종일 떠들 수 있는 사람이에요. 근데 그동안 좀 많이 버벅대는데 오늘은 조금 더 이렇게 자연스럽게 한 것 같아요. 예. 음, 감사하고요. 어, 앞으로 좀 더 다양하게 시도를 해서 어, 업로드를 많이 해보겠습니다. 어, 뭐 편집을 해주겠다는 친구가 있긴 한데 저는 편집은 따로 필요치는 않는 것 같아요. 어차피 외국어고 그냥 있는 그대로 올려요. 제가 뭐 좀 필요 없는 부분 좀 잘라내고 막 이런 편집 간단한 건 하거든요. 제가 아직 어설퍼가지고 요즘 재밌게 이렇게 뭐 하고 이렇게 저렇게 하면 좋겠다 이런 생각도 하긴 해요. 근데 제가 아직 그 정도도 안 되고 혼자 하려다 보니까 시행착오도 많아요. 그래서 그런 것 좀 이해해 주시고요. 정말 뭐 꼭 재밌는 것만 바라지 마시고 무조건 재밌어야 되는 건 아니잖아요. 재미없더라도 이론적인 것도 좀 필요한 건 하셔야 할 필요가 있다는 거. 그리고 어떻게 말해야 되지? 음, 기초적인 문법 구조는 좀 아셔야 된다는 거. 네. 그거는 맞는 것 같아요. 네. 물론, 그냥 통째로 쉐도잉 하는 방법도 있긴 하잖아요. 다시 또 언어 공부하러 돌아왔는데, 그것도 있긴 한데, 저처럼 읽고 쓰고 말하고 뭐 또 가르치고 실력이 이제 다 하고 싶으신 분들은 처음부터 읽고 쓰는 것부터 발음부터
문법 같은 거 공부도 같이 병행하시는 거 저는 추천드립니다. 이왕이면은 말만 하는 것보다는 읽고 쓰고 다음에 좋지 않나요? 야, 또 누가 알아요? 그렇게 공부하시다가 전문적으로 되셔가지고 또 다른 기회가 있을지. 배워서 손해보는 건 없다고 생각합니다. 안 배워서 손해보는 건 있을 거예요. 후회하고. 근데 배워서 남주냐? 이런 말 들어보셨는지 모르겠네요. 전 많이 들어봤거든요. 저도 와닿지는 않을 때도 있었어요. 그 말이. 근데 이게 세상을 살면서 또 여러 경험을 해보니까 배워서 손해볼 건 없는 것 같아요. 그냥 몰라서 손해를 보는 거지. That's why practice makes perfect. Yeah. 연습이 완벽하게 하는 거고요. 그리고 to run is a way better. You don't run anything. Yeah. 아무것도 모르는 것보다는 배우는 것이 모르는 것보다 낫지 않는가. 그게 저의 오늘 마지막 클로징 멘트입니다. 감사합니다. 뭐 싫어 제 얘기가 뭐 공감이 안 되시는 분도 있으시겠지만 많은 공감을 얻으셨으면 좋겠고요. 제가 오늘 또 저를 공개를 했네요. 뭐 공개를 해야 될 거가 공개할 수 있으면 해도 된다고 생각을 합니다. 뭐 대단한 뭐 비밀을 갖고 있는 건 아닌데 그냥 자유롭게 살고 싶은 마인드가 강하다 보니까 사실 공개를 안 하려고 했었거든요. 근데 뭐 재밌네요. 이렇게 하는 것도. 감사합니다. 그리고 많은 시청 부탁드리고요. 구독 좀 많이 부탁드립니다. 예. 구독은 저에게 힘이고요. 네, 제가 하트. 제가 원래 이런 표현 좀 잘해요. 하트. 부탁드리고요. 언제든지 질문 있으시면 댓글에 남겨주시면은 제가 다 대답을 해드리겠습니다. 물론 언어 공부에 관한 것만요. 그리고 한국 역사에 관한 뭐 역사나 뭐 문화 이런 거 외국인들은 개인적인 질문은 받지 않습니다. 네, 그거는 제 분명히 말씀을 드리고요. Just leave your comments if you have, but don't ask about personal questions. Yeah, my channel is not that purpose actually. Yeah, please understand me. Yeah. 그래서 오늘 이렇게 또 제 의견과 경험과 여러 가지 또 생각을 한번 제 유튜브에 공유해 봅니다. 감사합니다. 또 만나요. 바이바이. Good night. Buenas noches. Adios.